वेलकम टू द शो। मैं हाँ तुहाडा मेज़बान डॉक्टर मलिक। इस शो दे विच जिहड़ा पेश किया जाता है अकाल चैनल ते हर सैटरडे दी शाम 7 बजे तो लैके 8 बजे तक। इस शो दे विच मैं तुहाडी लाइव टेलीफोन कॉल लेंगा। अगर तुहाडा कोई मसला है या तुहाडी कोई प्रॉब्लम है जिहड़ी कि इमीग्रेशन तो रिलेटेड है या तुसी किसी मसले दा हल लभ रहे हो तो तुसी फोन करके इस प्रोग्राम दे विच लाइव एडवाइस ले सकते हो। नंबर तुहाडा जिहड़ा साडा नंबर है वो तुहानू स्क्रीन ते नजर आ गया तो तुसी इस नंबर ते फोन कर सकते हो। काफी सारे कॉलर्स ने जेड़े कि लाइनां दे उत्ते ने। वेखदे अज दे पहले कॉलर कौन ने जी? वालेकुम सलाम जी। मैंने ना FLRO के लिए अप्लाई किया था एज अ डिपेंडेंट ऑफ असाइलम सीकर, तो उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया था मेरी वाइफ को। हमारी शादी हमारी कंट्री में हुई थी तो वो आई थी, उसने केस किया था और मैं यहाँ पे ऑलरेडी वर्क वीजे पे हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मैंने एज अ उसका प्री फ्लाइट डिपेंडेंट बिहाफ पे FLRO डाला था। तो मुझे उन्होंने एक लेटर भेज दिया है जिसपे उन्होंने मुझे लिखा है कि आपको हम एक इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, स्क्रीन करने के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए किस लिए बुला लिया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मुझे कि वो मेरे से क्या पूछ सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में शायद इसी बात पे मशकूक हूँ कि आपकी शादी जेन्युइन भी है या नहीं है। तो इस बात के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपको अलग अलग बिठाकर आपका इंटरव्यू लेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, तो फिर उसके आखिर में वो कंक्लूजन कर लेंगे कि आपकी मैरिज जेन्युइन है या नहीं है। इस बात के लिए आपको बुला रहे हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साडे अगले कॉलर कौन ने जी? हेलो जी। हेलो जी। मेरे को अपना सवाल पूछना है, मैं आपसे पूछ लूं? जी बिल्कुल पूछो जी। मेरे को ना हम लोगों ने केस जमा कराया ना 7 साल के बिहाफ, तो वो हमारा 2 साल चलता रहा। 2012 में किया था सॉरी, और 2015 में उन्होंने रिफ्यूज किया, अपील राइट दे दिया और अपील हेयरिंग हमारी बाकी है। लेकिन अभी हम रिपोर्टिंग पे जो गए थे ना उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने हमारे वहाँ इंटरव्यू भी लिया 4 पीपल ने और फिंगरप्रिंट्स भी लिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कोई अच्छा पॉजिटिव? मेरा बेटा 14 ईयर है इस वक्त और छोटा 6.5 साल है और उससे छोटा 3 साल। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अच्छी बात है, चूंकि आजकल जो आदमी भी एप्लीकेशन करता है उसके बायोमेट्रिक्स लेते हैं, फिर उसके बाद फैसला करते हैं। तो अगर इन्होंने ले लिए आपके बायोमेट्रिक्स तो अच्छी बात है। तो अब केस अगर आपका रिफ्यूज हो गया था, आपने अपील की, वो भी ठीक है। तो अभी इसको आगे चलने दें, देखें इसका क्या फैसला होता है। लेकिन अगर 7 साल पूरे हो जाए बच्चों के साथ तो फिर स्टे मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। ताड़ी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी? हेलो। हेलो जी। हेलो मिस्टर मालिक जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने असाइलम किया हुआ है, मैं इंडियन हूँ और हमारा असाइलम रिफ्यूज हो गया था। अब हमने FLR एप्लीकेशन डाली है और मेरी बेटी 10 साल की हो गई है और उसका ब्रिटिश पासपोर्ट भी आ गया है। पर जब हम हमारे कोर्ट ऑफ अपील में गए थे, उन्होंने फर्स्ट कोर्ट ने जो होती है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो अब मेरे वकील ने अपर ट्राइब्यूनल में डाला है तो उधर से भी उन्होंने मना कर दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कैन यू गाइड मी कि मैं क्या करूं, कि मैं न्यू एप्लीकेशन करूं कि अपर ट्राइब्यूनल में जाऊं अपना केस लेके? प्लीज। तो आपने केस क्या अप्लाई किया था? FLR एप्लीकेशन की थी 7 ईयर बेसिस पर भी। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, अगर बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो फिर तो आपको यहाँ पे परमिशन मिल जानी चाहिए। फिर आपको 7 ईयर्स की बेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए था, बल्कि इस बेस पे अप्लाई करना चाहिए था कि मेरा बच्चा ब्रिटिश है। ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। आमतौर पर अगर किसी का बच्चा ब्रिटिश नेशनल हो तो माँ को फिर यानी कि यहाँ रहने की परमिशन दी जाती है, माँ को वापस नहीं भेज सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें और न्यू एप्लीकेशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुराने केस को जाओ जो रिफ्यूज हुआ अपर ट्राइब्यूनल से, उसको भी आगे कोर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील को पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें। क्या मुझे बता सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन? कॉल का शुक्रिया। व्यक्तियां सड़े अगले कॉलर कौन ने जी? हेलो जी। जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ अगर ਤੁਸੀਂ फोन करते हो तो पहली गल कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर स्क्रीन ते ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ इस नंबर ਤੇ ਤੁਸੀਂ फोन कर सकते हो। दूसरी गल है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ कॉल मिल जाए प्लीज ट्राई करो कि ਤੁਸੀਂ अपने ਜਿਹੜੀ टीवी की आवाज बिल्कुल घट कर दे करो ताकि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਵੇਖਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ 2010 ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ
ਤੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ जी ने हुण तुहानू ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें कानून बना लिता है कि अगर किसी बंदे दा यूके दे विच स्टे नहीं है तो उसनू ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंदे ने। बल्कि हुण तो यह कानून ही बन गया है कि अगर किसी दे कोल ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसना इत्थे स्टे नहीं है, उसका लाइसेंस कैंसल भी कर सकते हैं। तो तुहाडे इस वक्त लाइसेंस के कोई चांसेस नहीं, तुसीं अपना स्टे करवा लियो। अगर तुहानू इत्थे डिस्कशन मिल जानी या रहने की परमिशन मिल जानी है फिर तुहाडा लाइसेंस इशू हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। वेखदे हां नैक्सट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। जी मलिक साहब जी, मैं किधर बोल रहा हूँ? जी जी, लेकिन नेशनैलिटी इटालियन नेशनैलिटी है। ठीक है। जॉब सेंटर च अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेना सी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ? जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਲ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ, पानी का बिल, कोई इस किस्म के 2 बिल होन वो भी तुहानू नाल लै जाने पैणगे ते तुहानू वो इंश्योरेंस नंबर दे देंगे। लेकिन तुसीं जिहड़ा काम है वो इंश्योरेंस नंबर बगैर भी शुरू कर सकते हो, लेकिन नाल दे नाल इंश्योरेंस नंबर भी अप्लाई कर दिओ। कॉल का शुक्रिया। वेखदे हां अगले कॉलर कौन ने जी। हेलो हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर मेरे बच्चे आए थे इत्थे 2012 जून च, ठीक है, इस मुल्क च पाकिस्तान से। ठीक। उन्हें दिसंबर इंडेफिनिट मिला। ठीक। तो अभी कुछ 3 साल नहीं हुए उनको इधर आए हुए। उनको ब्रिटिश जो अंडर 18 है उनको ब्रिटिश। उनकी माँ के पास क्या स्टे है? उसके पास भी इंडेफिनिट है, मेरे पास ब्रिटिश है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अगर वो यूके में नहीं पैदा हुए थे और माँ के पास भी इंडेफिनिट स्टे और बाप के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, हम उनके नेशनलिटी के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। वेखते हैं साडे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। जी तुसी गल करो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मुझे अपने अंकल के सिलसिले में बात करनी थी जी। मेरे अंकल अपने 5 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आए। उन्होंने असाइलम लिए आज से 2 साल पहले। अच्छा। उनके 3 बच्चे जो हैं वो ओवर 19 साल से ज्यादा थे और एक छोटा था। अच्छा। 4 बच्चे थे उनके। तो पिछले साल जो है ना उनको उनके असाइलम रिफ्यूज करके पूरी फैमिली का और उनके 3 बच्चों को जो 19 साल से बड़े थे उनको सबको वापस भेज दिया, तीनों को। अब मेरे अंकल अपने एक छोटे बच्चे के साथ जो अब इस साल या अगले साल 16 साल का हो जाएगा, उसके साथ वो लोग यहीं पर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक केस नहीं डाला है। तो आप कहते हैं ना असाइलम क्लेम किया था। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि अभी तो आपने कहा है कि उन्होंने यहाँ पे बच्चों के साथ असाइलम क्लेम की थी, उनको वापस भेज दिया था, तो पर अभी आप कहती हैं कि केस नहीं डाला है, तो आपकी लाइन भी डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप दोबारा फोन करने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। वेखते हैं साढ़े अगले कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? जी ਤੁਹਾਡੀ कॉल का शुक्रिया। पहली गल कि एनी टाइम आ जाओ, वेलकम टू द यूके। दूसरी गल है कि जब एयरपोर्ट आओगे कोई एंट्री नहीं होएगी, तुसी सीधे बाहर निकल आओगे। इत्थे अगर तुहाडी नीयत काम करने दी है तो तुसी फ्रंट दा जिहड़ा एड्रेस यूज करके भी इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो बाज़ औक़ात पुछते ने तुहाडा कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होना चाहिए ना, वो फिर तुसी फ्रंट तो पुछ लेना, वो तुहानू दस देगा कि इस वास्ते क्या करना पेगा। लेकिन ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ।
जी तुसीं गल करो जी। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਈ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? नहीं जी, तुसीं नहीं वधा सकते हो। तुहाडा वीजा नहीं अगे वध सकता। वो इसे ग्राउंड से वध सकेगा कि अगर तुहाडे हस्बैंड वापस आ जान, इत्थे आके काम करना शुरू हो जान। अगर वो वापस आ जाने हुण ते काम करना शुरू हो जाने तो महीना 2 महीने इत्थे काम कर लेने, फिर तुसीं मई दे विच अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुहाडे हस्बैंड यूके दे विच नहीं ने ते इत्थे काम नहीं करन, फिर तुसीं एप्लीकेशन नहीं पा सकते हो। तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। वेखदे हां अगले कॉलर कौन ने जी। हेलो भाई फतेह जी। जी सत श्री अकाल जी। मैं अपने फ्रेंड बारे पुछना सीगा माड़ा वकील साहब, जिदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਚ ਲਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਏ ਨੂੰ 2005 ਦਾ 6 ਦਾ। तो पहले कदे कोई केस अप्लाई कीता सी या नहीं कीता सी? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। कदों अप्लाई कीता सी कोई पता है? हाँ जी, कोई पता है कि उस कदों अप्लाई कीता सी? हाँ जी हाँ जी, लैक्सी का केस लाया सीगा। ठीक है जी, तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। अगर तो उस मार्च 2007 तो पहले केस लाया सी, वो फिर लैगेसी दे विच आ जांदा है। ते अगर तुहाडा केस चल रहा कोर्ट दे विच, चंगी गल है, तो तुहाडे चांसेस ने कि तुहाडा केस कोर्ट चों हो जाए। कॉल दा शुक्रिया। वेखदे हां नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी, मलक साहब मैं गल करा दो जी। बिल्कुल गल करो जी। हाँ जी मलक साहब, मैंने हूँ पूछना है कि मैं पहली बार ना 2009 वीजा अप्लाई किया तो मैं डिस्क्रिप्शन नहीं मिले 6 साल की। ठीक है। फिर जो मैं अपना दोबारा वीजा एक्सटेंड कराने वास्ते किया तो उन्होंने एक साल जवाब देने तो ले लिया, बट लेकिन 1 साल तो बाद हूँ मैं अप्लाई करना है तो 2016 अगर मैं इसको पहले अप्लाई कर सकता कि नहीं कर सकता है? जी हाँ, मेरे 6 साल 2015 शुरू खत्म हो गए ने। जी हाँ, तुसी कर सकते हो। जदों तुहानू पहला वीजा लगा ना तदों तो तुहाडे 6 साल शुरू हो जाने, तो जदों वीजा लगा तदों तो 6 साल जदों पूरे हो जान, उस तो 1 महीना पहले तुसी परमानेंट सैटलमेंट वास्ते एप्लीकेशन पा सकते हो। तुहानू 2060 तक वेट करने की लोड़ नहीं है। तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। वेखदे हां साडे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी जी। जी फरमाइए। मैंने फौजी खान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी आप बात करें। जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तो मैं अभी आपसे अर्ज कर रही थी कि मेरे अंकल जो थे, उनके 3 बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया था। ठीक है। उसके बाद अब जो है वो एक बच्चे के साथ यहाँ पर है, लेकिन अभी तक उन्होंने केस नहीं डाला है। लेकिन आप तो कह रही थी कि उन्होंने असाइलम क्लेम की थी। असाइलम क्लेम की थी, मगर अब दोबारा से उन्होंने कुछ नहीं फ्रेश एप्लीकेशन की। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए उन्हें? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब पहले इनका केस रिफ्यूज हुआ था ना, उसको उन्होंने आगे चलाए रखना था, यानी उसके खिलाफ एक अपील करते, दूसरी करते, तीसरी करते, वो अगर रिफ्यूज हो गया कोई और कुछ ना कुछ करना था, तो मुझे लगता है इन्होंने दरमियान में स्टॉप कर दिया था। इसी वजह से इनके बच्चों को उन्हें पकड़कर वापस भेज दिया। अब भी इनको कहें किसी अच्छे वकील को मिलकर अपने स्टे को यहाँ पर रेगुलाइज करवाएं, वैसे ना रहते रहे, वरना उनके लिए रिस्क रहेगा। कॉल का शुक्रिया। वेखदे साडे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो हाँ जी, गल करनी जी। जी बिल्कुल गल करो जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, इंडिया तो हुण जिद्दां की प्रोसैस हैगा, जे किसी ने आउणा होवे स्टडी बेस ते आ सकदी है, जां घुम्मण फिरन ते बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना, ते मैरिज किन्ना चिर पुरानी होनी चाहिदी है, इहदे बारे कुछ दस्सो जी। जी बिल्कुल, अगर कोई बंदा भी इत्थे स्टडी बेस ते आना चाहे इंडिया तो आ सकना। उस वास्ते 3 बड़ियां शर्तां ने। पहली शर्त है कि जिहड़ा बंदा इत्थे आए उस एक इंग्लिश टेस्ट उथों पास किया हुआ है, जिसनूं आइल्स कहंदे ने या B1 B2 कहंदे ने। एक इंग्लिश टेस्ट पास किया हुआ है। दूसरी बड़ी शर्त है कि उसको 10,000 पाउंड ने या इतने इक्वल रकम होनी चाहिए। तीसरी गल है कि उसका इत्थों एडमिशन हो चुका है, तो उसमें कैश लेटर इशू हो गया है। अगर 3 पेपर 3 चीज़ां 3 शर्तां पूरियां करो, फिर आम तौर पर उतों स्टूडेंट वीजा मिल जाता है, अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है। तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। हेलो भाजी जी। हेलो भाजी, की हाल चाल जी? जी भाजी ठीक ठाक। हाँ जी भाजी, पहले मैंने 3 साल का मिला, फिर 3 साल का मेरी वाइफ है, डॉटर आ, उन्होंने लाइफ यूके कर लिया, मेरे को नहीं होया।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? नहीं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇ ਲੱਭਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਵ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇਨ UK ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਬਗੈਰ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਗੈਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਡਨ ਸੇਮ ਡੇ LRI ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੈਮ ਡੇ? ਉਹਨੇ ਸੈਮ ਡੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੈਮ ਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਲਿਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਖਾਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਸਟੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ? ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਲਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ 1-2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਓ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ 1-2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। हेलो जी। जी ठीक जी जी तुम टेलीफोन ते गल करो। मैं लगना कि ताड़ी गल कटनी पैनी कि चूंकि तुसी टीवी वेख रहे हो तो टेलीफोन ते गल करना भूल गए हो। वेखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। आज कल एक सवाल पूछने से दो छोटे। जी बिल्कुल पूछो जी। जी सवाल ये सी कि मेरा दोस्त है, दरअसल उन्हें अप्लाई किया सी वीजे वास्ते जी। ठीक है। ते उन्होंने वाइफ जो काम कर रही सी ते उन्होंने बेबी बोर्न वाला सी, जदों मसलन के डिलीवरी डेट सी उन्हें 2 वीक पहले उन्होंने जॉब छोड़ दी सी। ठीक। ते उन्होंने फोन किया सी, उन्होंने मसलन के उन्होंने इंक्वायरी की तो उस मसलन के महीने के बाद रिफ्यूजल लग के आ गया सी। ते जॉब उन फिलहाल नहीं कर रही ते हुण ओहदी अपील आई है, अपील दी डेट अगले महीने दी ते हुण ओ जॉब नहीं कर रही ते लिहाजा हुण ओ की करे जी। उन्होंने पे स्लिपां मसलन के चाहिदियां ने ते
दिया, फिर दोबारा जॉब स्टार्ट कर दे क्योंकि बेबी ਨੂੰ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਵੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਸੀ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ B1 ਦਾ ਤੇ UK ਲਾਈਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੰਡਨ ਕਿਤੇ ਵੀ? जी हाँ एनी टाइम आके मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी। जी ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ 2-3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ? नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਿਕ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 1-2 ਦਫਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨया ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਓ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟicker ਹੈ ਉਹ ਨਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਵਾ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਈਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨया ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਬਾਈ ਮੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? नहीं जी फिलहाल तो कोई बंद नहीं हो रहे क्योंकि इंश्योरेंस कार्ड एक तरह ना अकाउंट डिटेल है, अकाउंट नंबर है। क्योंकि जो बंदा भी यूके दे विच काम करता है तो उसना हिसाब रखते रहने एक अकाउंट दे विच कि उस कितना टैक्स पे किया, उसने नई कंट्रीब्यूशन कितनी है, उस वास्ते एक अकाउंट है ना वो इंश्योरेंस नंबर इतने होना है तो वो कोई बंद नहीं हो रहा। इस सिलसिले तुमने सुनिया होगा कि काफी सारे डिस्कशन चल रही है कि यूके यूरोप रह या ना रह, चूंकि इस कहने के यूरोपी रीजन रहने की वजह नाल काफी नुकसान हो रहा। बारे पॉलिटिकल इशू है। अगर कोई बंदा भी यूके आके काम करना चाहे ताड़े ते कोई रुकावट नहीं, तुसी इंश्योरेंस नंबर ले सकते हो। कल दा शुक्रिया। वेखदे हैं साडे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। ओके थैंक यू। ठीक है। हेलो जी। बढ़ते हैं अगले कॉलर वाल। वेखदे हैं साडे अगले कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਬੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕੁਝ ਵੀ? जी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर 7 साल पूरे नहीं होए लेकिन फिर भी अगर तुसी एप्लीकेशन पाना चाहो तो पा सकते हो, चूंकि इस मुल्क दे हमेशा कोशिश करो कि तुसी लीगल तरीके नाल रहे हो, चूंकि अगर ओवरस्टे रह रहे हो तुहानू एनी टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। तो ज्यादा बेहतर है कोई ना कोई अपना केस अप्लाई कर दिओ ताकि वो तुहाडा केस सुन के तुहाडा फैसला कर सकन। तो हमेशा लीगल तरीके नाल रहे हो तो तुसी केस पा सकते हो। कल दा शुक्रिया। वेखते हैं साडे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैंने अपने फ्रेंड के बारे में 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी जी मेरी फ्रेंड 2001 में इंडिया से इधर आई थी इंग्लैंड में, लेकिन वो ओवर स्टे हुई है अभी, तो उसके लिए क्या है कि वो कोई केस अप्लाई कर सकती है, कोई किसी कैटेगरी में आती है अभी कि नहीं आती है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ वो किसी भी वकील के पास जाकर मशवरा कर ले और पूरी बात उसकी सुनकर उसको बता देंगे कि वो अप्लाई करे। कोई भी आदमी यहाँ लीगल तरीके से अगर रहना चाहे तो एप्लीकेशन कर सकता है, तो वो भी एप्लीकेशन डाल सकती है कहीं के किसी अच्छे वकील से जाकर मशवरा कर ले। कॉल का शुक्रिया। इस नाल वेला होया एक छोटी जी ब्रेक दा। तुसी टीवी वेखते रहो, ब्रेक दे उस पार तुहानू फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अस्सी कालां दा सिलसिला उत्थों शुरू करते हैं जिथे कमर्शियल ब्रेक तो पहले खत्म होया सी। वेखते हैं अगले कॉलर कौन ने जी।
ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਬਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਤਾਂ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਹੋਮ ਮਾਸਲੇ नया कार्ड बना के दे रहे हैं, एक बायोमेट्रिक्स कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की तरह ना वो 10 साल वास्ते बनना, 10 साल वास्ते वैलिड होना है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟicker ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟicker ਲਗਾ नया पासपोर्ट बनवा लिता, कोई 1-2 बारी तक चल जाओगा कि जदों तुसीं जाओ वापस एयरपोर्ट ते वेख के इमीग्रेशन अफसर तुहानूं एंट्री दे देगा, लेकिन वो टैंपरेरी हल है। पक्का हल ये है कि तुसीं 10 साल वास्ते कार्ड बनवा लियो। तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। वेखदे हां नैक्सट कॉलर कौन है जी? हाँ जी, एक सवाल पूछना सी जी निक्का जी। बिल्कुल पूछो जी। सवाल ये सी कि मैं अप्लाई कीता सी पिछले साल ई वास्ते ना, ठीक है। मेरी वाइफ यूरोप तो है ना जी, सिर्फ रीजन ये सी कि मेरी वाइफ जी एजेंसी के थ्रू काम कर रही थी हॉस्पिटल में, उन्होंने 5 महीने बाद एजेंसी ने फोन किया सी क्योंकि 3 महीने बाद इन परमानेंट जॉब मिल गई सी। अच्छा ते जी हुण मैं अपील पाई सी ते मैं पूछना सी कि मेरी जी वाइफ है ना वो मतलब मैटरनिटी लीव ते आ गई सी ना, बच्चा होया ना, बच्चे नूं माशाअल्लाह 8 महीने हो गए जी। ते हुण असीं जिहड़ा मतलब कि पे स्लिपां क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट भी सी, पे स्लिपां भी है ने मतलब कि आ रही लेकिन खाली क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट सी जॉब दा। हुण अपील मैं पाई सी ते हुण उन्हां दे विच की लिखा जी प्रॉपर प्लीज मैनूं दस दे क्योंकि मेरे को टीवी नहीं है ते मैनूं मतलब कि इस तरह ही दस दे जवाब। जी तुहाडी गल दा शुक्रिया। अगर ते अपील पाई सी ते उसदी एक हेयरिंग डेट आएगी ते जदों उसदी हेयरिंग डेट आ जाए ते तुसीं सारियां पे स्लिप्स सारे पेपर लैके ते किसी वकील नूं लैके कोर्ट च चले जाना, और तुहाडा केस जज नूं दस्सेगा ते जज इसदा फैसला करेगा। अगर ते तुहाडी वाइफ इत्थे काम कर रही है फिर तुहानूं इत्थे रहने दी परमिशन मिल जाएगी। तुहाडी गल दा शुक्रिया। वेखदे हां साडे नैक्सट कॉलर कौन ने जी? हेलो जी, जी तुसीं गल करो जी। हमें लगता है कि कॉल ड्रॉप हो रही है। वेखते हैं साडे अगले कॉलर कौन ने जी? हेलो जी। हेलो हाँ जी मेरा नाम हरदीप है जी। जी जी हेलो, मेरी कॉल कनेक्ट करोगे? जी जी बिल्कुल, तुसी गल करो जी, तुसी आने रहे हो। हेलो जी तुसी गल करो जी। हेलो जी, मैं साडा 2 दिन हो गए ब्याह होए ने जी, ते इत्थे मैं जेन्युइन स्टूडेंट है। ठीक है। ते ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੈਨੂਅਨ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹਜੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। जी तुहाडी गल दा शुक्रिया। अगर ते रिलीजियस मैरिज कीती है ना गुरुद्वारे जाके वो इमीग्रेशन वाले नहीं मनणगे, उस वास्ते पहली गल ये करो जिहड़ी इंग्लिश मैरिज है वो भी रजिस्टर करवा लियो और दूसरा नाल इकट्ठा रहना शुरू कर दियो। उस तो बाद अगर तुहाडी वाइफ इत्थे काम कर रही है फिर तुसी अपने स्टे वास्ते एप्लीकेशन पा सकते हो, लेकिन इकट्ठे रहना तुहाडा जरूरी है क्योंकि अजकल जदों एह जी एप्लीकेशन यूरोपियन डिपेंडेंट ते पाने हो तो ज्यादा चांसेस ने कि वो घर चेक करने वास्ते आ जाते हैं कि तुहाडी मैरिज जेन्युइन है कि नहीं है, तो विआह करके तो तुसी एप्लीकेशन पा दियो। तुहाडी गल दा शुक्रिया। वधदे अगले कॉलर वाल जी। हेलो जी, मैं लगता है एक ड्रॉप और जी तुसी गल करो जी। हाँ जी, मैनू ना 2 वारी 3 साल का वीजा मिलिया सीगा इत्थे। ठीक है। ते उस तो बाद फिर मैं इंडेफिनिट अप्लाई की सी, इंडेफिनिट मिली नूं तकरीबन 11 महीने हो गए। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਲੱਭਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ। ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ।
ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨया ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨया ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ, ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ OCI ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, लगता है कि कॉल ड्रॉप हो रही है। वेखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी, जी तुसी गल करो जी। हेलो जी, मैं अपने मैनू इत्थे 30 साल हो गए इत्थे आए नू। कितने? 30 साल जी। ते ब्रिटिश पासपोर्ट ते वीजा नहीं लगता है। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ OCI ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ OCI ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਮਲਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2004 ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ UK ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2012 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FLRO ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਏ, ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 7 ਮੰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ, ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਈਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਿਰਫ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ 3 ਜਾਂ 4 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਵਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, I have a quick question for you. Yes, please go ahead. My wife recently obtained the indefinite leave to remain in the UK. Yes. And she has a biometric card. Once she applies for British citizenship, would she have to still carry the biometric card with her? Thank you for your call. No, after that she doesn't need to have biometrics card with her, because once she is British national, then she will no longer require this card, so she can apply for British nationality. Once she got, then basically this card becomes invalid. Thank you for the call. Thank you very much. ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हमें लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर अगले कॉलर कौन ले। जी जी हेलो। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालिक साहब मैं 7 साल हो गए इतने आए हैं। ठीक है। इंग्लैंड विच ठीक विजिटर आई सा बच्चों को ले। ठीक। ते कितनी बारी एप्लीकेशन आईयां ते फिर रिफ्यूज करी छड़ने। ते उम्र कितनी है ताड़ी? उम्र मेरी हो गई है 66 साल ते 7 महीने। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਛੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਡਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਟੇ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਭੇਜਿਓ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਸਟ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਸੀ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਰਿਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। हेलो जी। जी हेलो जी। हाँ जी मलिक साहब सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। मलिक साहब मैं अपने फ्रेंड के बारे पूछना सीगा। जी पूछो जी।
हाँ जी, मेरी फ्रेंड है, अपनी फैमिली नाल इत्थे आए सीगे, 7 साल तो भी ज्यादा हो गए, 7.5 साल हो गए ने ते ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਸੀਗੇ ਕਪਲ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ T583 ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ T583 ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੀਵ ਟੂ अपील शायद अप्लाई किया, तो इस ते में लगता है कि केस हेयरिंग वास्ते जाएगा तो या उन्होंने शायद हेयरिंग वास्ते उन्हें परमिशन ग्रांट हो चुकी है। अगर तो परमिशन ग्रांट हो चुकी है तो फिर इसका होएगा नेक्स्ट एक हेयरिंग होएगी जिस ते जज केस सुन के इस केस का फैसला करेगा। तो अगर उन्होंने उत्थे बच्चे दे 7 साल हो गए तो फिर बहुत ही ज्यादा चांसेस ने कि उन्हें कितों स्टे लग जाऊगा। कल का शुक्रिया। वेखदे अगले कॉलर कौन ने जी? हेलो सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਗਰ अपील करोगे, अपील फिर एक जज को जाएगी, जज अगर समझे वो ताड़ी ह्यूमन राइट्स दे विच अपील अलाउ कर सकता है तो तुसी एप्लीकेशन करके वेख दियो इस तरह के रिजल्ट निकलता है। कल का शुक्रिया। वेखदे अगले कॉलर कौन ने जी? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मैं पूछना सी कि मैं 2012 विच इत्थे आई सां, दूसरे महीने मेरे को 27 मंथ का वीजा सी। उस दौरान वो वीजा खत्म हो गया सी। लास्ट ईयर मैं एक्सटेंशन कराई है 2 साल दी। एक्सटेंशन लाइफ इन यूके मैनू पास नहीं होंदी भी B1 पास हुई अगर मैं लाइफ इन यूके ना पास होंदी, एक बेटी भी है मेरी इत्थे बोर्न हुई है तो इस दौरान कि मैनू कितना अर्सा इत्थे स्टे करना पैसे तो वीजा मिल सकता है। दूसरा ये मैं एक्सटेंशन के दौरान काम कर सकनी हाँ, ये पूछना सी जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨਿਊ ਕੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਲਾਈਫ ਨਿਊ ਕੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? हेलो जी। जी तुझसे गल करो। हमें लगता शायद रिसीवर नू छोड़ के तक किधरे इधर उधर चले गए ते कॉल ड्रॉप करनी पैनी है। वेखदे हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी? हेलो जी। जी तुझसे गल करो। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਫੁੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟਰਬਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? हेलो जी। हेलो सर। हेलो जी। मैं अपने हस्बैंड पत्नी है, मेरी बच्ची ठीक है, तो मेरा वीजा स्कूल के तहत लग 5 लेकिन मैंू डेफिनेट मिलेगा नहीं तो मैं चेंज है
जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही ਤੁਸੀਂ क्या कह रहे हो। हेलो जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ हो रहा है। अगर ताड़ी कॉल ना मिल सकी है तो अगले सैटरडे के 7 बजे मैं इत्थे होऊंगा। उस वक्त तक इजाजत दियो। रब राखा।